malam yang mulia ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir berkumpul pada tempat yang sangat mulia ini dalam rangka sama-sama kita mencari ridha-Nya. Yang insyaallah mudah-mudahan Allah selalu memilih kita pada majlis-majlis ilmu selanjutnya. Selawat beriring salam tak pernah henti-hentinya kita limpah curahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para al dan sahabat-sahabat beliau sekalian, kepada para tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, sampai kepada ulama-ulama yang mu'tabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia dan yang dimuliakan Allah, imam musalla yang kita cintai ini. Yang mulia dan yang dimuliakan Allah, para guru-guru kami yang hadir pada malam yang mulia ini. Ta'zim hormat kami kepada Ketua Permasa, Ketua Sirul Muqtadin dan Kastafi, Ketua Musalla beserta seluruh jajarannya. Istimewa penghormatan kami kepada seluruh para jamaah kaum muslimin dan muslimat sidang majlis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada malam yang mulia ini pengajian seperti biasa. Namun sebelum pengajian, mari sama-sama kita baca samadiyah tahlil yang kita niatkan kepada diri kita, keluarga kita, sanak saudara kita yang kita sayang. Insyaallah bila seandainya beliau telah dipanggil oleh Allah, semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya. Bila seandainya beliau masih diberi kesempatan hidup, maka Allah lindungi mereka, Allah panjangkan umur dalam ketaatan, sehat walafiat. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatul anbiya wal mursalin wa alihi wasallam. Sahibi Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulillah wa alihi wa syuhada'i wa al-anbiya'i wa salihin. أجمعين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي يا كريم أنت الله أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق أنت مقصد أجمعين الفاتحة ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, Samadiyah dan tahlil sudah sama-sama kita baca. InsyaAllah doa nanti di saat kita tutup pengajian. Hari ini, malam ini sampai halaman berapa? Sudah sampai? Halaman 30. Besar angin itu geraknya dari itu angin besar. Ini nama risiko awal yang memegang menyatakan kita kurang yang lainnya. Itu angin Kalau dulu kan anak jaga tapi yang kita yang kamu yang anak itu halaman 30 baris yang pada
dan murad. Adapun arti niat, niat murad. 1, 2, 3, 4. Baris yang keempat dari atas. Halaman 30 baris yang keempat dari atas. 1, 2, 3, 4. Ya Hina? Ya Hina? Ya. Udah dapat semua? Keempat menduk. Halaman 30 baris yang keempat dari atas pada kolom. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun bermula arti niat itu pada logat. 1, 2, 3, 4 ya, baris yang kelima dari atas. Karena itu hari ingat tengku sampai di murad aja ya. Pada adapun arti niat itu pada istilah bahasa. Karena pada logat itu istilah bahasa, yaitu kasad. Nah, niat pada logat yaitu qasdun, kasad. Dan adapun istilah niat pada syariah atau pada syarak ya, mengkasadkan sesuatu hal, keadaannya beserta dengan perbuatannya. Itu yang namanya niat pada syariat. Ya, kalau niatnya pada syariat, niat dengan perbuatan itu adalah merupakan menyertai. Tapi bila seandainya kita cuma niat sahaja tapi tak berbuat, itu namanya cita-cita.
rencana. Kayak seperti orang mau sholat sementara niatnya di rumah. Maka dalam mazhab kita Imam Syafi'i, niat yang tidak menyertai dengan perbuatannya maka itu rencana, cita-cita namanya. Nah, kecuali ada nanti beberapa ibadah yang tidak mesti menyertai dengan perbuatan, seperti nanti ada diberi contoh ke depan ini, seperti puasa. Nah, puasa ditentukan menjatuhkan niat pada malam, puasanya besok. Nah, kenapa seperti demikian? Karena puasa itu ibadah taksis, ibadah tertentu. Nah, tapi kalau yang lainnya, niat itu menyertai dengan perbuatan. Kalau belum perbuatan, yang kita niat tadi itu berarti cita-cita atau rencana. Maka disebutkan arti niat pada istilah logat yaitu kasat. Makna kasat ya rencana. Ya, sementara pada syariat yang disebut dengan niat pada syariat mengkasatkan sesuatu hal keadaannya beserta dengan perbuatannya, melainkan pada ibadah puasa. Ya, pada ibadah puasa itu tertentu. Karena puasa itu taksis. Allah berfirman, as-saumu li, puasa untukku. Nah, dan Allah yang akan membalasnya. Bukan berarti ibadah yang lain bukan Allah yang balas. Nah, tapi menunjukkan bahwa puasa itu ibadah istimewa. Nah, ini yang perlu untuk kita hadirkan, bahwa bila tidak menyertai dengan perbuatan maka itu masih rencana. Nah, jadi kalau seandainya kita mau melakukan sesuatu, niat dengan iringi perbuatan. Kayak seperti seseorang ini mau sholat, maka di saat dia niat rencana mau sholat, itu baru cita-cita. Kapan baru dihitung kepada niatnya sholat? Menyertai dengan perbuatan Allahu Akbar. Karena sholat diawali dengan takbir, maka masukkan niat di dalam takbir, baru dihitung itu adalah niat. Nah, kalau tidak di dalam perbuatan maka masih dihitung cita-cita dalam mazhab Imam Syafi'i. Maka dalam mazhab kita Imam Syafi'i tidak sah bila seseorang niat di rumah, sholat di masjid. Nah, niat di tengah perjalanan sampai di masjid tak niat lagi Allahu Akbar. Nah, niatnya mana? Tadi dalam perjalanan. Niatnya di mana? Kan tadi saya di rumah niat ke masjid untuk sholat subuh. Jadi ngapain aku niat lagi karena tadi aku sudah niat di rumah. Dari rumah tadi itu cita-cita, bukan niat untuk sholat. Rencana mau sholat subuh. Nah, ini yang perlu untuk kita bilah-bilah supaya kenapa? Supaya tidak tertipu kita dengan niat dan cita-cita. Jadi harus kita bilah-bilah mana yang namanya niat, mana yang namanya rencana. Nah, jadi oleh ulama-ulama kita menjelaskan niat mesti menyertai dengan perbuatan, baru itu disebut dengan niat. Dan niat ini adalah merupakan dalam hadis yang pertama, hadis Nawawi, hadis yang pertama hadis Arba'in. Dalam hadis yang pertama hadis Arba'in, innama a'malu bin niat. Ada ibadah dengan sebab adanya niat. Nah, kecuali ya tertentu pada ibadah puasa. Dan tempatnya niat itu pada hati. Ya, ini yang perlu untuk dipahami. Niat itu tempatnya di dalam hati. Ya, bukan di tempat yang lain. Ya, niat itu tempatnya di dalam hati atas kaul yang mu'tamad. Dengan dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, at-taqwa hahina. Ya, artinya takut itu di sini.
Makna takut di sini berarti takwa di sini, ikhlas di sini, niat di sini. Nah, ini menunjukkan dalil bahwa Rasul pernah menunjukkan takut kepada Allah di sini. Ikhlas ibadah di sini, niat juga di sini. Makanya dalam hatilah tempat, satu dalil bahwa itulah tempatnya niat. Ya, walau ada sebahagian pendapat ulama, niat itu bukan di dalam hati, tapi pendapat itu pendapat muqabil, pendapat dhaif gitu. Nah, coba di mana disebutnya ya niat yang bukan di dalam hati? Ya. Ada pendapat para ulama. Namun ini menunjukkan dalil yang sangat jelas bahwa Rasulullah yang menunjukkan ke dada beliau. Ya, yaitu takut itu di sini. Dan mengisyaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tangan yang mulia kepada dadanya 3 kali. Nah, takwa di sini. Ya, takwa di sini. Ya, niat di sini dan juga ikhlas juga di sini. Rasulullah menunjukkan dengan tangan yang mulia kepada dadanya 3 kali. Dan lagi pula bahwa ikhlas yang lazim bagi niat itu tempatnya juga pada hati dengan muwafakat pada sekalian para ulama. Bahwa menunjukkan itu adalah niatnya di dalam hati dan muwafakat sekalian para ulama. Cuma lagi ada kata setengah ulama bahwa tempat niat itu pada otak, tetapi itu pendapat yang sangat dhaif. Bukan di hati. Ini pendapat yang sangat kecil. Niatnya di otak, bukan di hati katanya. Tapi ini adalah merupakan pendapat yang sangat dhaif. Jadi yang mu'tamad, niat itu tempatnya di dalam hati, bukan pada tempat yang lain. Makanya sah kata yang mulia Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi, sah andai kata ada orang yang sholat niatnya bukan dengan lintasan tapi dengan bacaan, dalam hati dibaca. Makanya lama kadang-kadang Allahu Akbar. Dalam hatinya apa? Sahaja aku sholat fardu isya 4 rakaat, saya ikut imam menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Itu dibaca dengan hati, bukan dengan lidah. Dalam hati dibaca. Kata yang mulia Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi itu sah niat. Diabadikan dalam kitab Tanwirul Anwar. Itu coba kita buka dalam kitab Tanwirul Anwar. Yang mulia Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi mengatakan sah. Kenapa? Karena hati tak punya mulut. Jadi walau dibaca oleh hati tetap dihitung kepada niat. Cuma kalau Abu Mudi menjelaskan yang namanya niat itu lintasan, bukan bacaan. Jadi kalau pendapat Abu yang dijelaskan oleh Abu Mudi, niat mesti dengan lintasan. Makna lintasan cepat, kayak seperti kita membayangkan. Jadi cepat kilat. Tidak perlu kita susun sahaja aku sholat fardu maghrib 3 rakaat saya ikut imam. Itu tersusun kan. Tapi kalau yang niat itu tidak perlu lagi di ininya, langsung cepat. Seperti demikian. Ini perlu untuk juga kita hadirkan supaya kenapa? Tapi saya tak bisa seperti itu tunggu. Jadi saya harus baca sahaja aku sholat. Ada yang sudah selesai takbir, niatnya masih tinggal di belakang. Kan? Selesai itu Allahu Akbar. Padahal itu baru sampai niatnya, baru sahaja aku sholat. Baru sampai di situ. Ini kalau seperti itu tidak sah. Jadi yang paling pendek tadi yang apa? Kasat ta'arat ta'in aja. Makna kasat sengaja. Makna ta'arat sebut fardu. Makna ta'in Saja lu semua yang perdu dulu. Benar kasat. Karena kasat ta'arat ta'in itu sudah ada 3. Sahaja aku sholat fardu duhur. Kasat sahaja. Ta'arat fardu. Ta'in duhur. Itu sudah sah. Tingkat itu saja sudah sah.
Cuma rakaatnya nggak sebut, nggak masalah, nggak disebut rakaat nggak apa-apa, karena sholat zuhur itu sudah menjelaskan bahwa sholat zuhur 4 rakaat. Nggak ada sholat zuhur itu 3 rakaat. Nggak ada sholat zuhur itu 5 rakaat, 3 rakaat, nggak ada. Sholat zuhur itu mesti 4 rakaat. Ya, kecuali sholatnya orang yang kasar, itu lain bab. Itu wajib niat kasar. Kalau dia kasar dan ada tempatnya kan, tempatnya tertentu di dalam safir. Ini perlu juga untuk kita hadirkan. Jadi sekurang-kurangnya Allah panjang sekali. Allah Hana selesai. Dia udah imum Hana aja deh gogor itu imum. Nah, kalau seandainya ada yang seperti demikian, namanya waswas. Orang yang waswas dalam ibadah, maka itu adalah penyakit. Harus diobati. Tidak boleh kita waswas dalam ibadah. Karena apabila waswas dalam ibadah, nanti akan lari kepada yang lainnya. Bahaya itu. Harus segera dikatne, harus segera diobati. Jadi orang yang waswas itu bahaya. Mesti harus segera dipotong, dipangkas itu waswasnya. Jadi sekurang-kurangnya ya sudah ada kasat, ta'arat, ta'in sudah selesai. Jadi nggak menghadap kiblat, gimana nggak niat menghadap kiblat? Niat menghadap kiblat itu, ya ini penting untuk dipahami. Menghadap kiblat itu ibadah zahir. Ibadah zahir itu. Bukan ibadah batin. Yang ibadah batin cuma niat. Ibadah hati itu cuma niat. Niatnya kasat, ta'arat, ta'in. Kasat sengaja, ta'arat fardu, ta'in waktu. Sahaja aku sholat fardu maghrib. Maghrib itu tentu, maghrib itu waktu. Fardu kasat dengan sengaja. Udah ada selesai. Kalau seandainya lama sekali ini, panjang sekali, praktekkan dengan pendek aja. Sahaja aku sholat fardu maghrib karena Allah Ta'ala. Kalau seandainya sholat sendiri ya, kalau untuk ikut imam berarti sahaja aku sholat fardu maghrib ikut imam karena Allah. Selesai. Itu kalau seandainya lambat-lambat kita ini ya, langsung seperti itu aja. Selesai. Itu sekurang-kurangnya nih niat. Kalau seandainya niatnya dengan sempurna, sahaja aku sholat fardu maghrib 3 rakaat, saya ikut imam menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Itu sudah sempurna betul. Biasa yang bayar tayo udah sembahyang mana? Ya. Gimana yang paling pendek gimana? Jadi kalau sholat mayatnya, kalau seandainya memang mayatnya hadir di depan, sesingkat-singkatnya sahaja niatnya. Sahaja aku sholat mayat 4 takbir, saya ikut imam karena Allah. Mayat yang mana? Mayat yang hadir itu di depan. Sebut nama-nama. Nggak usah sebut nama-nama. Nanti salah sebut nama, ternyata yang kita sebut si Muhammad, yang ternyata meninggalnya si Syafi'i. Itu nggak perlu itu. Jadi mayat yang kita di depan itu yang kita sholat sudah sah. Ya 4 takbir ikut imam karena Allah Ta'ala, selesai. Sahaja aku sholat fardu jenazah. Ini jenazah yang mana? Yang di depan. 4 takbir saya ikut imam karena Allah Ta'ala. Udah selesai. Sesingkat aja, jangan ribet nanti gara-gara niat nggak jadi sholat. Aduh susah kali niatnya, ujungnya ya udahlah aku nggak jadi sholat, susah kali niatnya. Tidak ada istilah tidak ada istilah kalau seandainya kita ini mau, tidak ada istilah yang susah. Ini yang perlu untuk kita hadirkan. Kenapa? Dikarenakan pada niat menentukan sah ibadah. Tapi bila tidak ada niat maka tidak sah ibadah. Ini yang mesti harus kita hadir dan mesti harus kita kasih faham kepada para jamaah kita semuanya. Ya. Ini yang jadi masalahnya. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i tidak diperkenankan. Kalau mazhab yang lain wajib kita belajar. Dalam mazhab Imam Hanafi boleh.
Dalam mazhab Imam Hanafi boleh niat dulu sebelum kita takbir dalam mazhab Imam Hanafi. Tapi kita mesti wajib belajar apa yang difatwa oleh Imam Hanafi. Sementara Imam Hanafi bermazhabnya di wilayah Hindi. Karena empat mujtahid ini ada wilayahnya masing-masing. Mazhab Imam Hanafi itu di Jazirah Hindi. Kawasan Hindi itu bermazhab kepada Imam Hanafi rata-rata. Nah, mazhab Imam Maliki itu bermazhab di wilayah Arab, di Jazirah Arab, Makkah, Madinah itu banyak bermazhab kepada Imam Malik. Bahkan Imam Malik tinggalnya di Madinah. Nah, Imam Malik tinggalnya di Madinah. Sementara mazhab Imam Syafi'i, beliau berguru itu kepada Imam Malik di Madinah. Nah, tapi di saat beliau belajar pada Imam Malik, Imam Syafi'i, Syekh Muhammad Idris Asy-Syafi'i, beliau tak bawa lagi kitabnya. Di saat beliau tak bawa kitab, ya ini ketentuan pada Imam Malik yang belajar pada beliau mesti bawa kitab. Mesti bawa kitab. Di saat beliau datang ke Imam Malik untuk belajar, maka Imam Malik bertanya, "Wahai Syekh Muhammad." Padahal Syekh Muhammad waktu itu, Imam Syafi'i masih remaja waktu itu. Nah, ditanya, "Wahai Muhammad," karena nama Imam Syafi'i bukan Imam Syafi'i, nama beliau Syekh Muhammad Idris. Nama ayahnya Idris, nama beliau Muhammad. Nama ayahnya Idris. Asy-Syafi'i itu adalah wilayah. Kampung beliau itu Syafi' namanya, kampung Syafi'. Nah, maka dipanggillah beliau ini Imam Syafi'. Jadi Imam Syafi'i. Beliau itu namanya Syekh Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Jadi mazhabnya Imam Syekh Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Jadi di saat beliau itu belajar pada Imam Malik, beliau tak bawa kitab lagi. Makanya jangan coba-coba nantang Imam Syafi'i. Karena sekarang ini banyak yang hadir juga seolah-olah pandai dia dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i cerdasnya beliau, telitinya beliau bukan main-main. Beliau naik di atas kuda. Ditanya oleh sahabatnya, "Ya Muhammad, ya wahai Syekh Muhammad, itu kuda yang Syekh naik berapa kakinya?" Kalau kita nggak usah turun lagi, langsung di atas kita jawab, pasti 4 lah. Kalau kita, tapi Imam Syafi'i enggak. Di saat ditanya kuda yang Imam naik berapa kakinya, beliau turun dulu, beliau hitung 1, 2, 3, 4, baru beliau jawab 4 kaki kuda yang saya naik. Itu telitinya Imam Syafi'i. Setiap beliau impat hukum itu beliau teliti dulu, sangat mendetil. Nah, jadi di saat beliau belajar sama Imam Malik, ditanya, "Wahai Syekh Muhammad, mana kitab engkau bawa untuk belajar padaku?" Maka Imam Syafi'i menjawab, "Kitab guru sudah aku bawa di sini semuanya, sudah aku masukkan semua ke sini." Jadi di mana sahaja Imam Malik membaca kitab, itu semua sudah ada terekam di dalam kepala Imam Syafi'i. Ya, coba kita bayangkan umur 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran 30 juz. Kita udah tua mau meninggal aja kita tak hafal. Beliau itu umur 7 tahun, dikandung oleh orang tuanya sahaja beliau itu 4 tahun. Itulah hamba Allah yang dikandung oleh ibunya 4 tahun dalam kandungan. Coba bayangkan. Kita aja 9 bulan 10 hari aja kita udah tendang-tendang ibu kita. 4 tahun kita sudah mau minta masuk TK. Beliau itu dikandung oleh ibunya 4 tahun. Beliau kalau keluar itu tetap beliau tutup telinganya dengan, kalau bahasa kita, dengan kapas. Beliau tutup telinga dengan kapas. Kenapa beliau tutup telinga dengan kapas? Karena beliau bila tidak menutup telinga dengan kapas, itu semua yang ada di jalan itu yang beliau dengar terekam semuanya. Di saat beliau baca kitab, sebelahnya ditutup. Sebelah ini beliau baca, sebelah ini beliau tutup. Karena kalau beliau tak tutup ini, semua yang di sebelah sini semua masuk. Itulah cerdasnya Imam Syafi'i. Makanya pada saat itu Imam Malik berkata, "Wahai Syekh Muhammad, engkau jangan belajar lagi sama aku. Kau belajar, ini modal, dikasih uang pada masa itu kepada Syekh Muhammad Idris Asy-Syafi'i 30 gram emas. Kalau uang kita berarti sekitar 10 mayam emas.
30 gram emas dikasih oleh Imam Malik kepada Imam Syekh Muhammad Idris Asy-Syafi'i untuk melanjutkan belajarnya. Jangan engkau belajar lagi padaku. Sudah habis kuturunkan ilmuku kepadamu, sementara engkau akan berdiri menjadi mujtahid sendiri. Tapi Imam Syafi'i tak pernah merendahkan gurunya. Fatwa gurunya tak baca kunut. Beliau berfatwa baca kunut. Di saat beliau datang ke Madinah, beliau tak baca kunut. Jadi orang-orang Madinah disuruh, ini Syekh Muhammad Idris Asy-Syafi'i sudah datang. Ayo kita suruh dia jadi imam. Rencana mau dilecehkan nanti beliau, karena beliau berfatwa baca kunut. Rupanya di saat beliau jadi imam, beliau tak baca kunut. Sesudah salat ditanya, wahai Syekh Muhammad, kenapa engkau tak baca kunut sementara engkau fatwa baca kunut? Kalau engkau ingin melihat aku baca kunut, maka datanglah ke Asia. Jadi wilayah Imam Syafi'i di Asia, wilayah Imam Malik Mekah, Madinah dan sekitarnya. Sementara Imam Ahmad bin Hambal wilayahnya itu di Najm, kawasan Najm. Jadi empat mujtahid ini beda-beda daerah wilayahnya. Maka bila seandainya kita menentang dari kita belajarnya di Asia, belajarnya di Timur Tengah, balik ke Asia, sampai ke sini kita belajar di sana mazhab Imam Hanafi, balik ke sini kita bawa mazhab Imam Hanafi dengan secara berjamaah, kita tidak salah. Tetapi menentang atau bertentangan dengan etika bermazhab, kita tak dosa dengan Allah, tapi dosa kita dengan mujtahid. Namanya dosa li arizi, bukan dosa li zaki. Kurang ajar kita dengan mujtahid namanya. Jadi kalau seandainya kita faham, ilmu kita mengerti, tak ada masalah, sah kita niatnya sebelum takbir. Tapi tidak boleh kita ikut mazhab Imam Syafi'i. Mesti wajib ikut mazhab yang mengatakan niat sah sebelum takbirnya. Siapa? Yaitulah mazhab Imam Hanafi. Imam Hanafi boleh sah niat sebelum takbir. Andai kata engkau niat sebelum takbir, sesaat sebelum takbir niat, maka langsung Allahu Akbar, sah. Tapi mesti wajib belajar, karena beda-beda pendapat beliau dengan pendapat Imam Syafi'i, ada bedanya. Dalam ambil wudu sahaja berbeda. Fardu wudu dalam mazhab Imam Syafi'i tidak sama dengan fardu wudu dalam mazhab Imam Hanafi. Makanya banyak saudara-saudara kita yang pergi ke Mekah di saat tawaf taklid kepada mazhab Imam Hanafi, pindah mazhab dari mazhab Syafi'i pindah ke mazhab Imam Hanafi. Kenapa? Karena mazhab Imam Hanafi bersentuh kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang sah nikah tak batal wudu. Tak batal wudu karena kita bercampur aduk di saat kita tawaf, ujungnya pindah taklid supaya tak batal wudu. Sementara kita tak paham di saat ambil wudu Imam Syafi'i bagaimana, di saat ambil wudu mazhab Imam Hanafi bagaimana, maka tidak sah, tidak boleh itu pindah mazhab kalau tak paham. Makanya oleh muftawid wajib kasih paham kepada jamaahnya kalau pindah taklid, kalau pindah mazhab. Tapi kalau seandainya tidak pindah mazhab, boleh tetap kita pertahankan dalam mazhab Imam Syafi'i dengan catatan tetap fardu ambil wudu 6, anggota wudu 4. Fardu wudu 6 tetap dalam mazhab Syafi'i, cuma kita jaga saja, jangan sampai kita menyentuh orang lain. Karena ada pendapat yang lemah, pendapat yang dhaif dalam waktu darurat, asal bukan kita yang menyentuh tak batal. Orang lain sentuh kita tak ada urusan. Jadi kita tak pindah mazhab, tetap dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau Tungku sering mengajarkan kepada jamaah di sana, kita tidak perlu pindah mazhab. Karena pindah mazhab kita ini enak-enak aja nih, di sana ini kita pindah ke sana lagi. Jadi banyak kali pindah-pindah nanti kita. Sementara kita tak belajar apa yang difatwa oleh Imam Hanafi. Tetap dalam mazhab Imam Syafi'i. Cuma kita pegang pada tempat-tempat darurat seperti itu, pegang pada tempat yang lemah. Kita jaga aja. Yang penting kita nggak sentuh orang aja. Kan orang lain sentuh kita nggak ada masalah. Yang penting kita jangan kena kaki orang. Jangan kita sentuh orang lain. Insya Allah selamat. Makanya Tungku sering mengatur di saat tawaf itu 3 baris. Itu sering Tungku buat seperti itu, 3 baris. Laki-laki jalan di tengah,
ibu-ibu jalan kiri kanan. Kalau ibu-ibu jalan kiri kanan, karena ibu-ibu pakai mukena, dia tak batal wudu. Jadi orang lain sentuh dia pun gak ada masalah, dia pun sentuh orang lain tak akan kena, karena dia kayak seperti mau sholat. Jadi nggak ada masalah, dia pakai kaos kaki lagi. Sementara bapak-bapak, ini pakai ini lagi kan? Ini terbuka semuanya. Terbuka semuanya. Ini yang jadi masalah, sering kita tersentuh dengan orang lain. Kaki kita laki-laki tak boleh pakai kaos kaki di saat sedang tawaf. Ini yang jadi masalahnya. Makanya bila laki-laki jalan di tengah, perempuan jalan di samping, kan? Jamaah ibu-ibu jalan di samping, jamaah bapak jalan di tengah. Berbeda jaga di situlah. Kalau di tempat lain bapak-bapak yang jaga ibu-ibu, di situ ibu-ibu yang jaga bapak-bapak. Kenapa orang lain tak bisa masuk? Kalau kita sedang jalan, itu orang lain tak bisa masuk ke grup kita. Jadi di saat orang masuk, ini jamaah kita yang ibu-ibu ini menghadang. Tidak bisa masuk orang lain ke dalam jamaah kita. Jadi selamatlah wudhu bapak-bapak. Rupanya bapak penting juga ibu-ibu di situ. Untuk menjaganya supaya tidak batal wudhu. Dan alhamdulillah sama. Sering tengku buat seperti itu, 3 saf biasa tengku buat, 3 baris. InsyaAllah tidak ada masalah. Tidak perlu kita untuk pindah mustahil. Tapi kalau kita mau pindah boleh, tidak ada masalah, sah. Cuma harus kita belajar dulu cara ambil wudhunya. Makanya di sana ambil wudhunya itu tidak ada yang berdiri, semuanya duduk. Ambil wudhunya duduk. Kenapa? Karena menjilat-jilat ini di tengah-tengah ini, celah-celah anak jari ini, baik kaki baik tangan, itu hukumnya wajib. Yang sunat dalam madhab Imam Syafi'i 28 tempat, semuanya wajib dalam madhab Imam Hanafi. Rambutnya kalau dalam madhab Syafi'i cuma separuh sahaja kita usap, selesai. Dalam madhab Imam Hanafi itu seluruh kepalanya mesti harus diusap. Seperti itu. Jadi ada yang fardu dalam madhab Imam Hanafi, tidak fardu di dalam madhab Imam Syafi'i. Dalam Imam Syafi'i cuma 6 sahaja fardu wudhu. Ini yang perlu untuk kita pahami. Jadi niatnya sebelum takbir dalam mazhab Imam Syafi'i itu tidak sah. Mesti di dalam takbir niatnya. Tapi kalau dalam mazhab Imam Hanafi itu diperkenankan. Tapi wajib belajar. Nggak boleh ikut-ikutan aja. Kita dengar ini berarti dalam mazhab Imam Hanafi sah. Tapi kita tak tahu ini caranya. Nggak boleh. Sebelum takbir dia dengan suara Cepat. imam masjid. Jadi sebelum takbir dia nawaitullah. Oh, itu bukan niat. Kalau dia sebut itu sebelum takbir, itu lafaz namanya. Itu lafaznya itu sunnat dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i sunnat menyebutkan usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu lafaz tadi, hukumnya sunnah. Dalam mazhab Imam Syafi'i sunnah. Dalam mazhab Imam Hanafi tidak ada sunnah ucap itu. Makanya orang-orang salafi saudara kita yang dari salafi itu, mereka sangat menentang, bahkan haram hukumnya. Katanya menyebutkan usolli fardal maghribi. Karena tidak ada bagi mereka itu. Padahal dalam mazhab kita Imam Syafi'i melafatkan yang akan dihadirkan dalam hatinya itu hukumnya sunnah. Kenapa? Supaya membantu hati untuk niat. Itu tidak ada masalah kalau disebut itu. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kalau dia makmum, kalau dia imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Niat tetap dalam hati. Tadi lafadznya. Itu tidak ada masalah. Jadi kalau orang Mekah sana memang lafadz itu yang diniat. Karena mereka tak tahu bahasa ajamiyahnya kan. Dia tak tahu sahaja aku sholat fardhu maghrib. Enggak, mereka cuma usolli fardhal maghribi. Itu yang dimasukkan dalam hatinya. Karena mereka bahasa Arabnya yang langsung masuk ke dalam niat. Ya, lafaz. Itu lafaz. Lafaz yang kita ucap itu adalah sunat biasa, sunat hai'ah itu. Rukun sholat itu ada 13. Berdiri, sebelah diri. Ruku.
Enggak, berdiri itu adalah merupakan rukun fi'li. Makanya rukun sholat 13 itu ya yang pertama niat. Pertama niat. Itu hitungannya bukan tertibnya. Hitungannya, tapi bukan itu sebutan tertib. Makanya disebut rukun sholat 13. Pertama niat, kedua berdiri betul, 3 takbiratul ihram, 4 fatihah, 5 ruku', 6 i'tidal, 7 sujud, 8 duduk antara 2 sujud. 9 sesudah duduk tasyahud akhir. Ke-9, ke-10 membaca tasyahud akhir, ke-11 membaca salawat, 12 memberi salam, 13 tertib. Yang sering salah paham mungkin pertama nih kedua Ya, bukan, karena itu rukunnya 13, tapi bukan berarti di situ harus tertib dalam urutan, bukan. Nah, karena ada tarif yang namanya sholat, aqwalun wa af'alun. Nah, itu tarif sholat. Definisinya sholat, aqwalun wa af'alun, beberapa bacaan dan beberapa perbuatan. Diawali dengan takbir, disudahi dengan salam, bi syurutil maksusati, dengan syarat-syarat tertentu. Nah, itu tarifnya sholat. Jadi prakteknya berdiri betul lah, berdiri. Sudah berdiri betul, baru dia takbir. Dalam takbir baru niat. Kan? Jadi berdiri betulnya baru takbir. Jangan sambil lari takbirnya, nggak sah. Nah, cuma hitungan tadi kenapa niat yang pertamanya? Karena innama a'malu binniyat. Tak ada niat tidak ada pekerjaan. Nah, jadi bukan urutan itu, bukan urutan. Makanya niat itu berdiri sendiri dia. Dari 13 itu dibagi kepada 3. Rukun 13 itu dibagi 3. Pertama rukun qalbi, kedua rukun qauli, ketiga rukun fi'li. Rukun qalbi 1, rukun qauli 5, rukun fi'li itu 7. Nah, mana rukun qalbi? 1, niat. Mana rukun qauli? 5. Pertama takbiratul ihram, kedua baca surah Al-Fatihah, ketiga baca tasyahud akhir, keempat salawat dalam tasyahud akhir, yang kelima salam yang pertama. Itu rukun qauli namanya, rukun bacaan. Rukun fi'li ada 7. Pertama berdiri betul, kedua ruku, ketiga i'tidal, keempat sujud, kelima duduk antara 2 sujud, keenam duduk tasyahud akhir. Nah, yang ketujuh tertib. Itu rukun fi'li namanya. Ya, kira-kira jelas ya? Jelas, insyaallah. Lanjut kepada faedah. Ini suatu faedah, kata imam kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Bermula niat itu masuk dia pada 7 puluh bab. Ya. Nah, ini Imam Syafi'i menjelaskan. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bermula niat itu masuk dia pada 70 bab. Kata Syekh Ibnu Hajar di dalam Syarah Arba'in, jikalau kita apa namanya ini, periksa ya. Jikalau kita periksa akan masalah niat, masalah ini masalah niat ya, perceraiannya atau disebut dengan uraian bahasa kita sekalian babnya. Jadi kalau dihitung dengan seluruh babnya itu sampai sekian banyaknya. Maka niscaya diperolehlah baginya lebih daripada kata imam kita, yaitu Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i tadi berapa bab beliau berkata? 70 bab. Kalau kata Ibnu Hajar, kalau diteliti yang paling teliti, kalau dirinci yang paling rinci, bahkan lebih daripada 70 bab itu menyangkut dengan masalah niat saja. Makanya
makanya niat ini bukan main-main karena ada hasilnya, semua terikat dengan niat. Nah, jadi ini adalah merupakan ya penjelasan daripada imam-imam kita. Nah, jadi kalau Ibnu Hajar lebih daripada 70 seperti yang dikatakan oleh imam kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Karena kenapa? Karena masuk niat itu pada ibadah dengan sekaliannya. Bila tak ada niat, semua ibadah tidak ada pahalanya. Nah, makanya ini adalah terikat utama. Niat ini adalah merupakan induknya. Nah, bila niat tak ada, semuanya gugur. Nah, jadi ini adalah merupakan terikat pada ibadah dengan sekaliannya ibadah dan pada sekalian lafaz. Ya, kinayah juga termasuk pada sekalian lafaz kinayah, seperti katanya pada istrinya, ya. Engkau ya apa namanya ini dengan bahasa apa nih? Peluhlah, bukan pulanglah, ini bukan peluh, pulanglah. Ya, apa kata seorang laki-laki kepada istrinya? Maka ini termasuk kepada niat juga. Apa kata suaminya kepada istrinya? Engkau pulanglah kepada keluargamu dan lainnya. Ya. Sementara dia bila niat untuk cerai maka jatuh cerai. Kata suami kepada istri, pulanglah engkau kepada ibumu atau pulanglah engkau kepada keluargamu. Nah, kalau dia niat kepada cerai maka jatuh kepada cerai. Itu berarti jatuh kepada kinayah namanya. Tapi kalau dia tak niat apa-apa, nggak jatuh kepada cerai. Nggak jatuh kepada cerai. Engkau pulanglah sana ke kampung, engkau pulanglah sana ke keluargamu, engkau pulanglah karena ada kenduri ibumu. Nah, itu nggak ada masalah. Tapi kalau dia niat pulang engkau sana ke ibumu, nah, kalau dia niat cerai jatuh cerai. Karena itu adalah lafadznya lafadz kinayah. Nah, maka semua itu tergantung kepada niat. Ini lafadznya lafadz kinayah, seperti katanya seorang suami pada istrinya, engkau pulanglah kepada keluargamu. Dan juga yang lainnya. Dan juga pada ya kerabatnya. Ya. Pada kerabatnya, kerabat itu. Pada kerabatnya, pulang sana ke kerabatmu. Atau yang lainnya. Pokoknya kalau seandainya bahasa yang menunjuki kepada ada berhajat kepada niatnya, kalau dia niat dengan cerai maka jatuh cerai. Ya. Yang kurban lumpuan. Apanya? Kurban dan kerabat. Oh, kurban ya? Ada kurbannya dan nazar. Nazar kaui. Ya? Kurban. Oh ya, kurban. Ya, ada alif. Kalau kerabat bukan ta, ini nun kan? Nun kan? Ya. Kalau nun itu kurban. Seperti yang disebutkan oleh seseorang, yang lainnya itu seperti ya pada kurbannya, pada kurbannya dan pada nazar. Pada nazar itu kaui dan pada kafarah. Ya, itu juga merupakan berhajat juga semuanya kepada niat. Ya. Dan juga berperang ya sabilillah. Berperang fisabilillah. Kalau seandainya dia berperangnya niat karena Allah, maka dia dapat pahala. Tapi kalau seandainya dia niatnya supaya dikenal oleh orang, supaya dia disebut dengan panglima atau disebut dia pahlawan, maka bila seandainya niatnya bukan karena Allah, maka tak ada pahala. Tapi bila seandainya dia niatnya karena Allah, maka dia ada pahala. Maka semua di situ berhajat semua kepada niat. Seperti juga seperti apa namanya ini, menguraikan ilmu. Benar? Menguraikan ilmu. Dan juga pada menghukumkan orang berdakwah.
menghukumkan orang yang berdakwah, dan sekalian yang harus seperti makan dan minum supaya kuat dia. Kita makan, kita minum. Kalau seandainya dia niatnya di saat dia makan untuk ibadah, maka ada hasil pahala. Kalau seandainya dia niatnya ya untuk yang lainnya, maka juga itu akan membawa efek dalam kehidupannya. Apa yang tergantung kepada niatnya. Dia makan, kalau dia niat itu perkara mubah, tapi kalau dia niat untuk ibadah dapat pahala. Nah, ini sesuatu perkara yang disebutkan yang perlu semuanya itu terikat kepada niat. Harus pekerjaan yang harus seperti makan dan minum. Ya, supaya kuat dia pada berbuat ibadah dan pada taat. Ya, dan juga seperti jima karena hendak dia mendirikan sunnahnya. Ya, atau karena supaya dia terpelihara dia daripada zina, atau karena menghasilkan keturunan, menghasilkan anak dan lain-lainnya. Dari karena inilah kata imam kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dan lainnya daripada kebanyakan para ulama, bahwasanya niat itu seperti dikatakan dikatakan ilmu. Ya, daripada pembahasan imam kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dan juga imam-imam yang lainnya daripada kebanyakan para ulama-ulama kita, bahwasanya niat itu seperti dikata ilmu itu kan, ulama atau ilmu kan? Kalau ulama tulisannya seperti yang di atas, para ulama-ulama kita. Nah, ini yang perlu untuk kita hadirkan, bahwa begitu pentingnya niat di dalam beribadah. Bila seandainya tidak ada niat, maka tidaklah menghasilkan pahala ibadah kita. Waqala, dan berkata Imam Baihaqi. Imam Baihaqi pernah berkata rahimallahu ta'ala, bahwa usaha seorang hamba Allah itu ada kalanya dengan hatinya, dan ada kalanya dengan lidahnya, dan ada kalanya dengan anggotanya. Dan niat itu yang terlebih afdal daripada lidah dan anggota, karena yang yang dua itu, karena yang dua itu mengikuti keduanya kepada niat, pada sahnya dan binasanya, sah dan binasanya, atau pada pahala dan pada dosa. Dan tiada masuk pada niat itu adalah riya. Tiada masuk pada niat itu riya, karena tiada seseorang pun melihat dia bersalahan yang dua itu, maka terkadang masuk pada keduanya itu riya. Jadi pada hati ini adalah merupakan tempatnya niat, dan niat inilah yang paling mulia. Dan hasil pahala juga dengan sebab takut kepada Allah juga dalam hati. Ikhlas juga di dalam hati, sementara niat juga berada di dalam hati. Ini adalah merupakan faedah yang pertama, dan insya Allah nanti faedah yang kedua akan kita lanjutkan lagi. Ini sebelum kita lanjutkan yang sudah dijelaskan oleh para imam-imam kita, ada pertanyaan? Ilwa pada kolom 1. Kan ada pun syarat niat itu.
Itu satu, kodenya satu kan? Ada kodenya satu. Dari pembahasan yang pertama ada kolom satunya, tanda kutip satu, di mana di dalamnya itu ada yang tanda kode satu. Adapun di atas pada pertamanya. Ya, maka adapun syarat niat itu 4 perkara. Ini di luar, ini syarah luarnya. Adapun syarat niat itu ada 4 perkara. Yang pertama, niat itu di dalam hati. Berarti kalau bukan di dalam hati itu bukan niat namanya. Nah, ini syarat untuk niat. Yang pertama, niat itu mesti di dalam hati. Dan yang kedua, jatuh niat itu di dalam huruf yang 8 huruf. Apa 8 huruf? Yaitu Allahu Akbar. Itu 8 hurufnya. Jadi di saat masukkan niat, ini khusus kepada sholat, masukkan niat itu mesti dijatuhkannya di dalam 8 huruf. Ini syarat. Yang kedua, dijatuhkan niat itu di dalam huruf yang 8 huruf, yaitu Allahu Akbar. Yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga adalah niat itu jangan berubah. Jangan berubah. Karena kalau berubah maka sudah batal nih niat. Berubah niat. Dalam sholat jangankan berubah, ta'liq sahaja dalam sholat itu sudah batal sholat. Ta'liq. Contoh seperti ini. Ini kita sholat. Di saat kita sholat, sedang kita sholat ini, tiba-tiba hujan. Kita ada jemuran di luar ini. Dalam hati kita, kalau seandainya hujan, aku ambil baju dulu. Itu walaupun tak jadi hujan, itu sholat sudah batal. Karena sudah ada ta'liq dalam hati. Padahal kalau pada talak, kalau tidak dilangkahi, itu tidak jatuh talaknya. Tapi kalau pada sholat, tetap batal. Ini kadang-kadang ada ibu-ibu yang udah dari tadi nunggu lama-lama nunggu COD-nya tak datang. Tak datang. Ujungnya dia sholat. Sedang sholat, tiba-tiba ada motor di depan rumahnya. Berhenti motor, padahal motor orang itu. Berhenti di depan rumahnya. Dia niat dalam hatinya, kalau COD ku datang aku ambil dulu. Ditunggu orang beri salam. Rupanya enggak salam-salam orang itu. Rupanya berangkat lagi. Rupanya anak-anak bawa motornya. Maka tadi dia kalau dia beri salam, aku ambil COD ku dulu. Ternyata ditunggu-tunggu tak ada yang beri salam. Itu sudah batal sholatnya. Karena sudah berubah nih niat. Dengan ta'liq itu namanya. Dengan ta'liq. Berubah niat dengan ta'liq juga batal sholatnya. Ini yang ketiga. Kemudian warabi'u yang keempat, bahwa adalah niat itu membezakan ada dan qada. Itu adalah merupakan niat. Kalau seandainya ada, ya ada tunai. Kalau qada, ya qada. Itu membedakan. Niatnya itu membedakan akan ada dan qada. Demikianlah syarat niat yang tersebut di dalam kitab apa namanya ini? Taghribul Fadil, Taghribul Fadil. Wallahu a'lam. Intaha. Titik, ada titik ini. Ya, dari Tanya ada sembahyang. Ya. Sembahyang asar. Ya. Terus tadi sembahyang duhur. Masa sholat asar ini niat duhur? Ada orang kan ingat. Tiba-tiba punya terubah, supaya terlebih. Ini yang jadi masalahnya ini. Kalau seandainya kita ini sholatnya sholat asar, ternyata niatnya kita niat duhur. Kapan kita ingat? Kan seperti itu. Ingat atau ragu-ragu ini? Ingat. Satu rakaat udah ingat. Berarti bukan ragu ya? Udah ingat. Ya, kalau ingat berarti salah, ya salah. Gugur, tidak sah. Dari awal tidak sah. Karena kita sudah yakin bahwa memang kita sah.
Salah niatnya. Masa kita sholat asar tapi niat duhur? Supaya dari lo sembahyang. Karena nggak usah direleh, memang si releh, bukan releh. Jangan kita pikir ini berarti aku harus rusak sholat. Nggak perlu dirusak. Dari awal memang tidak ada sholat itu. Dari awalnya itu memang tidak ada sholat. Jadi nggak perlu rusak itu. Yang tarusak ada yang sah. Dia kita rusak. Nyo cuma kebun dan sah. Ini rusak. Jadi kalau sembahyang. Hah? Ulang lagi. Nyan bunuh, nyan bukan cuma yang olahraga bunuh. Dan lagi posisinya imam. Posisinya imam. Kalau seandainya kita posisinya imam, nah ini yang jadi masalahnya. Kalau kita langsung posisinya imam, maka kita begitu ingat, maka kita langsung sholat kita rusak. Kalau sholat kita rusak, makmum nggak perlu rusak, langsung diganti oleh imam yang baru. Dan makmum yang tadi itu tidak terganggu sholatnya, tetap sah makmumnya. Lagi udah sembahyang Medina, udah sembahyang banyak ikut udah dibuat gimana? Gimana? Jadi saya Kita sedang sholat. ada orang yang ikut dengan kelawan. Ya, padahal kita sholatnya sholat apa? Sholat sendiri kan? Kita sholat sendiri, sholat zuhur. Tiba-tiba datang orang ikut kita. Nah, di saat ikut kita, maka kita nggak apa-apa, sudah diangkat menjadi imam, maka sah kita. Karena bagi imam tidak jadi syarat dia niat mesti jadi imam. Nggak perlu, bagi imam itu nggak perlu. Kalau seandainya dia sudah diangkat jadi imam, ya udah niat aja saya sudah diangkat jadi imam, udah tak ada masalah. Karena bagi imam tidak jadi syarat niat di dalam takbir bahwa dia itu sebagai imam pada sholat 5 waktu, kecuali pada sholat Jumat saja. Kalau pada sholat Jumat seorang imam wajib niat dia sebagai seorang imam Jumat, wajib niat. Ya, tapi kalau bagi sholat 5 waktu, imam tak wajib niat dia sebagai imam. Kalau makmum wajib niat sebagai makmum. Kalau tidak niat maka makmum tidak sah. Nah, jadi kalau posisi kita seorang imam, kalau seandainya 1 rakaat baru ingat saya tadi niatnya bukan asar, tapi saya niatnya tadi zuhur. Itu yakin atau ragu? Kalau ragu mesti wajib kate. Kalau ragu-ragu bukan, saya niat asar. Nah, itu langsung wajib kate. Kalau ragu. Tapi kalau jelas saya niat tadi zuhur, maka dengan sendiri sholatnya langsung gugur. Kalau langsung gugur, maka langsung makmum di belakang salah satunya langsung maju menjadi imam. Jadi yang tadi di belakang semuanya makmumnya sudah sah. Tak ada masalah. Karena pertama tadi kita tidak ingat bahwa kita ini adalah niatnya zuhur, maka sholat pertama pun kita sah dan sah diikut oleh makmum. Begitu kita gugur, maka imamnya sudah banyak yang menunggu di belakang. Kan? Yang menjadi pemimpin ini, yang menjadi pemimpin. Kalau seandainya Pak RT jatuh misalnya, 10 lagi di belakang sudah jadi calon jadi Pak RT-nya. Yang tidak ada itu kalau seorang ulama yang gugur, nah itu yang tidak ada lagi yang menggantikan beliau. Nah, tapi kalau seandainya imam sholat yang gugurnya masih ada yang di belakangnya, ini ada 3 lagi. Makanya di belakang imam mesti berdirinya orang yang paham. Seandainya nggak ada, Hah? berita-beritanya ikut. Nah, nggak ada ini. Anak dia bingung. Nah, kalau seandainya nggak ada yang bisa menjadi imam, maka tengok di antara mereka siapa yang paling ini. Di antara mereka ini, partai-partai yang di depan ini, partai-partai yang misalnya ada di antara mereka satu sahaja yang lebih ininya, langsung kita suruh maju. Dan boleh kita ngomong, di saat kita sudah rusak sholat, maju salah satu di antara kalian ke depan jadi imam. Kamu gerinding itu kan lumayan. Itu kan gimana ya? Itu udah lewalain belum ini you itu. Ya, hang selesai masalahnya. Takkan selesai masalah kalau seperti itu. Kan?
Kira-kira jelas benar ya? Insyaallah. Masih ada yang lainnya? Ya. lagi untuk kamu rinang semayang kursi di supaya anda tegang ulangnya dekat doa paling tidak sebelum semayang itu doa itu supaya bayang-bayang yang tengken semayang. Nah, Khusyuk. salah satu cara supaya kita tidak terbayang kemana-mana di dalam sholat, yang pertama, pastikan ambil wudhunya yang benar. Ini yang pertama. Jangan ambil wudhu asal-asalan. Jadi pastikan ambil wudhunya yang sempurna. Yang sempurna. Yang kita paham ini sempurna, ambil wudhunya. Ini yang pertama. Kemudian di saat kita takbir, tinggalkan dulu segala urusan. Segala urusan. Ini kita masalahnya masalah apa ini sekarang? Lagi masalah ini. Tinggalkan dulu. Tinggalkan. Semuanya tinggalkan dulu. Jadi jangan sampai kita terbayang-bayangnya. Aduh. Jadi kalau kita bawa di dalam sholat nanti akan terbawa semuanya. Jadi tinggalkan dulu urusan. Ini kita benar-benar berdiri, maka tinggalkan dulu urusan semuanya. Maka baru di situ kita baru mulai takbirnya. Kemudian di saat kita mulai takbir, fokuskan kepada apa yang kita baca. Kita baca Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kalaupun kita tak paham makna yang kita baca ini, kita fokus. Kita ingat yang kita baca. Saya tak tahu maknanya, tunggu yang aku baca ini tak tahu makna. Gak apa-apa, yang penting yang kita baca kita fokus saja. Nah, kenapa kita lari kemana-mana? Bahkan kunci hilang dapat dalam sholat. Kunci motor hilang dapatnya dalam ide buku dua rupanya. Langsung yang rumput. Kan sering. Kenapa? Karena di saat kita baca, pikiran kita, hati kita tidak kita bawa bersama dengan qaulun. Bacaan kita, hati kita kemana, bacaan kita kemana. Makanya sering kadang-kadang tanda semayang 20 rakaat, 5 rakaat dia. Tanda semayang 10 rakaat, 5 rakaat kadang dia. Atau cimahan kadang-kadang 5 rakaat, kadang 2 dia lagi. Itu rak lelean yang ayah sholat 3 rakaat, ayah sholat 3 rakaat. Kan? Kenapa? Karena memang seperti itu. Karena kita tidak fokus. Padahal kalau seandainya kita fokus yang kita baca, walau tak tahu makna nggak apa-apa. Fokus aja yang kita baca, Yang kita baca itu yang kita fokus, maka tak akan lari kemana-mana. Itu salah satu triknya supaya kita tidak meraung kemana-mana. Ini salah satunya. Maka insya Allah coba kita ininya pasti itu. Coba kita coba aja seperti itu. Ini saya fokus dulu apa yang saya baca, saya fokus apa yang saya baca. Tak akan lari itu, kemana-mana tak akan lari. Kenapa kita sering kemana-mana lah? Kita sholat di sini, hati kita dijodoh. Kita sholat di sini, hati kita entah kemana-mana. Karena kita dalam ibadah sering kita lalai. Anggota saja kita ibadah, tapi hati kita hati yang lalai. Kira-kira jelas ya? Insya Allah. Sudah, insyaallah sudah jam 9:30 lewat. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Insyaallah nanti ke depan kita sambung faedah yang kedua. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tanqadhi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamati innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba wa liwalidina wa limasyayikhina ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا من أهل البدعة والضلالة. اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تسيح المعاملة فيما بيننا وبينك على سنتي وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن ظن بك.
Wamnun alaina ma yuqarrib ilaina makrunan bi'awafid daraini birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al awsil sawaba ma qara'nahu min kalamikal azizis samadiyah, khususan ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa khususan ila ruhi sahibi Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulillahi ajma'in, summa khususan ila ruhi awliya'i wa syuhada'i wal ulama'i was salihin, summa khususan ila arwahi man qasadna fi ahli hadzal majlis minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ij'alillahumma bimuhdhi fadlika wa judika wa karamika itqa wa fakaka wa najata wa sitran minan nari lana wa lahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tahdimna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antar raufur rahim. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa Izraila wa hammalatil arsy wal muqarrabin bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ininya, kami ingin informasikan kepada para jamaah, insyaallah Tengku tidak ada halangan, mungkin akan berangkat umroh bersama dengan para jamaah di bulan 1. Kalau seandainya ada jamaah yang ingin membatalkan umroh orang tuanya, siapa tahu kadang-kadang kita ini mampu, orang tua kita sudah meninggal. Maka baktilah kita kepada orang tua dengan membawa umroh orang tua. Membawa umroh orang tua yang sudah meninggal, yaitu dengan membadal umrohnya. Jadi membadal umroh orang tua, biayanya 500 rial. 500 rial uang Mekah. Kalau uang kita setara dengan 2 juta rupiah. Itu untuk membawa umroh orang tua yang sudah meninggal. Itu badal umroh. Tapi kalau seandainya
ada di antara juga saudara-saudara kami jamaah yang ingin ikut, yang rindu ke Baitullah, maka boleh segera untuk mendaftar karena kuota masih ada. Maka insya Allah mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah untuk ziarah ke makamnya, dan dipilih oleh Allah untuk ziarah ke makam kekasihnya, dan juga tawaf di Baitullah. Ini saja informasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.